किसान की उदाहरण दे के सतगुरां ने जुगत निरंकार की दसी कल दे बचना अंदर आपां विचारिया सी कि ये तन धरती बीज कर्मा करोसल प्याऊ सारंग पानी मन करसान हर हृदय जमाए यूं पावस पद निर्वाण। जदों फिर खेती बीज दिती जाती है, बीजण तो बाद फिर उहदे नाल नदीन भी उग जाते हैं। कुछ नदीन उन्हां दी परख करनी सौखी हुंदी है। वो बूटी वो नदीन पुट के बाहर सट्टे जा सकते हैं, पर कुछ नदीन ऐसे हुंदे हन जिहड़े नदीनां दी परख करनी औखी हुंदी है, क्योंकि तकरीबन उन्हां दा हुलिया उन्हां दी रूप रेखा उन्हां दा बाहरी दिख जिहड़ी है वो तकरीबन उस फसल दे बूटे वर्गी हुंदी है। जिवें तिलां दी खेती करदे हां, जिन्हां फलियां दे अंदर तिल ने वो भी उदां दे आ, पर जिन्हां फलियां दे अंदर केवल ते केवल सवाह है वो भी हूबहू उदां दी दिसदे आ, इक्को जी नजर आउंदे आ। इसलिए उहदी पहचान करनी बड़ी औखी हुंदी है। पर सियाणा ते सुघड़ किसान की करदा है, जिन्हां अंदर तिल कुंदे ने उस फसल नूं कट लैंदा, वढ लैंदा। जिन्हां च सवाह हुंदी है वो बूटे खेत विच ही खड़े रहणगे ते बाद विच अग ला के उन्हां नूं साड़ दिता जांदा है। तां करके मेरे सतगुरां ने बाणी विच भी उदाहरण दित्ती। गुरु नानक साहिब कहंदे, नानक गुरु ना चेतनी मन अपना सुचेत। ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ हो जाते, ਜਿਹੜੇ किसान सुचेत ने, ਉਹਨੂੰ फिर पता लग जाता है कि ये नदीन है, ये फसल ने, ये बूटा नहीं, नदीन है। एक गल होर याद रखियो, जिद्दां दा नदीन उस फसल विच पैदा हुंदा, वो अपने उस बीज दी पाए कोई बीज दी सारी खुराक खिंच लैंदा है। जिहड़ा नदीन है ना, वो फसल की खुराक आप खांदा है ते फसल नूं वो खुराक जिहड़ी कि नहीं मिलदी। तां करके नदीनां नूं पुटना पैंदा। ਉਹਦਾ मेन कारण है, पहला ये गल कर लीए कि नानक गुरु ना चेतनी मन अपना सुचेत, छुट्टा तिल बुआड़ जो सुंझै अंदर खेत। खेतै अंदर छुटिया कहूँ नानक सो ना फलियै फुलियै बपड़े पीतन विच सुवा। वो वधदे फुलदे उस बूटे की तरह ही ने, तिलां की तरह। पहचान नहीं, परख नहीं, ते उदां ही रहदे। इसलिए बड़े नदीन ऐसे जिहड़े फसल वर्गे हुंदे आ, जिन्हां दी पहचान नहीं की जा सकती, वो खुराक खाई जाते। बीज की खुराक जिहड़ी है, बूटे की खुराक जिहड़ी, फसल की खुराक जिहड़ी, वो नदीन लै रहा, नदीन लैंदा है। तां करके उन्हां नूं पटना जरूरी। जे ना पटिया जावे, नदीन वड्डे हो जाणगे ते फसल जिहड़ी है वो खराब हो जाएगी, उन्ना झाड़ नहीं प्राप्त होवेगा। क्योंकि जिहड़ी खुराक है वो नदीना ने खा लई ते फिर उन्ना झाड़ नहीं मिलना, लाभ नहीं होना, फायदा नहीं होना। इस करके नदीन पटने पैंदे, नदीन बाहर कढने पैंदे, ਜਾਂ फिर उन्हां नदीनां उपर दवाई आदि छिड़क के उन्होंने खत्म करना पैंदा भी साडी फसल नूं नुकसान ना होवे, फसल जिहड़ी है बरकरार रहे, फसल दा झाड़ भरपूर होवे। इस करके वो जिहड़े नदीन ने उन्हां नूं खत्म करना जरूरी है, लाजमी है। जे नहीं करदे ते फिर फसल खराब होवेगी।
ਫਿਰ ਫਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਖੇਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨਦੀਨ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖੇਤ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਤਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਕੱਢਦੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਆ ਕੇ ਚਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਚਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਹੁਣ ਚਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਸਲ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਫਸਲ ਸਿਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾੜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰ ਵੱਲ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਆ ਕੇ ਚਰ ਜਾਏ। ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਵਾੜ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬੀਜ ਤੇ ਬੋ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਬੀਜ ਬੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਦੀਨ ਵੱਧ ਗਏ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਦਵੈਤ ਭਾਵਨਾ, ਰਖਾਲੂਪਨ, ਸਾੜਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਠੱਗੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨਦੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਕੁਝ ਨਦੀਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੁਝ ਨਦੀਨ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸੁਗੜ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੈਦ ਤੇ ਨਦੀਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਹੈਣ ਤੇ ਨਦੀਨ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ? ਨਾਮ ਬੀਜ, ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਦੀਨ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੈ ਲੁੱਟੈ ਨੀਤ ਨੀਤ, ਕਿਸ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਜਨਾ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾੜ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਵਾੜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ,
ਐਸੀ ਕਾਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਵੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ, ਲੋਭ ਵੀ, ਮੋਹ ਵੀ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਚੁਗ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਨੀ ਕੁ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਉਨੀ ਕੁ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਾਮ, ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ, ਕਦੀ ਲੋਭ, ਕਦੀ ਮੋਹ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਵਿਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਯਾਰ ਅੰਦਰ ਛੱਡਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੁੱਪ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਕੋਈ ਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਪ ਚੜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਂ ਤੂੰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਪ ਲੱਥ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਦੁੱਗਣੇ ਚੜ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੋ ਲੱਥੀ ਨਾਤਿਆਂ, ਦੋ ਪੋ ਚੜੀਅਸ ਹੋਰ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖੈ ਵਿਕਾਰ, ਵਿਖਿਆ ਰੂਪੀ, ਯਾਰ ਰੂਪੀ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ ਉਦਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਉਵੇਂ ਨਦੀਨ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਸਲ ਦਿਸਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ। ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰ ਕੱਢਦਾ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਿਰ ਕੱਢਦਾ। ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਫਸਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਾਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਤਨੇਮ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ ਬਾਣੀ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਡੰਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਦੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਕੋਣ, ਫਿਰਦੇ ਕੋਣ, ਨਦੀਨ ਸਿਰ ਕੱਢਵੇਂ ਕੋਣ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ 'ਚ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਖੇਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਿਰਸਵਾ ਫਾਇਦਾ, ਤੇਰੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨਦੀਨ ਖੜੇ ਆ, ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਘਾਹ ਜੰਮਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਨਦੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਸਿਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਦੀਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਗੁੱਲੀ ਡੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਫਸਲ ਢੱਕ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਨਦੀਨ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਤਾਰ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਖਾੜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬੀਜ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ, ਫਸਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਖਾ ਕਰੇ, ਕ੍ਰਿਖਾ ਕਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਖੇ ਵਿਕਾਰ ਦੁਸ਼ਟ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਖਾ ਕਰੇ, ਕ੍ਰਿਖਾ ਕਰੇ ਦਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ। ਇਨ ਤਜ ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਤੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣਾ, ਤਜਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਆਤਮੈ ਹੋਏ ਧਿਆਈ, ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਣਾ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਹੋ ਗਏ ਜਬ ਰਾਖੇ, ਕਮਲ ਬਿਗਸੈ ਮਦ ਆਸ਼ਰਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਮੂਧਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਸਾਡਾ ਮੂਧਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਮੂਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਛੱਪੜ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੂਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਮੂਧਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰਲਾ ਪਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਾਣੀ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ, ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਸ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਿੜ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ? ਕਮਲ ਬਿਗਸਾ, ਬਿਗਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖਿੜਨਾ। ਮਦ ਆਸ਼ਰਮਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਮੂਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਧਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਿੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਪਤਾਹਰੋ ਬਾਸਰੋ ਸੰਗਰੈ, 3 ਕੋੜਾ 3 ਕਾਲ ਸਾਰੈ। 20 ਸਪਤਾਹਰੋ, 20 + 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 27। 27 ਨਛੱਤਰ। ਬਾਸਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਬਾਸਰੂਪ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ। 3 ਖੋੜਾ, 3 ਖੋੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ। 3 ਖੋੜਾ, 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁੰਨ। 3 ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ 3 ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਲਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬੁਢੇਪਾ। ਇਹ 3 ਖੋੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ। ਨਿਤ ਕਾਲ ਸਾਰਾ। ਨਿਤ ਕਾਲ ਸਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ 20 ਸਪਤਾਹਰੋ, 20 + 7 27 ਨਛੱਤਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਸਰੀਰ ਦੇ 27 ਨਛੱਤਰ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 27 ਨਛੱਤਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ
ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਚੇਤਾ ਕਰ, ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਰ। ਤੀਨ ਖੋੜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਚੇਤਾ, ਨਿਤ ਕਾਲ ਸਾਰੈ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਚੇਤਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ, ਮੌਤ ਵਿਸਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤਾ ਰੱਖ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਅ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਰਨਾ ਹੈ। मोहि मरने का चाव है, मरूं तू हर का द्वार, मत कर पूछा कौन है जो परा हमारे बार। सानू चाह होवे मौत दा, मौत तो डर ना होवे। सतगुरु जी अगली गल करदे, कहंदे 10 18 मैं परपरो चीनै कह नानका, एव एक तार। 10 4 वेद 6 शस्त्र किन्ने हो गए जी? 10 4 वेद ते 6 शस्त्र 10 हो गए। 10 एक धार्मिक पुस्तकां, फिर 18 स्मृतियां, 20 सप्ताह रूप, बासुरु संग्रह, 3 खोड़ा नित काल सारा। 10 18 18 का मतलब 18 स्मृति। ये जिन्नियां भी धार्मिक पुस्तकां, जिन्नियां भी धार्मिक पुस्तकां ने 10 वो 4 वेद ते 6 शस्त्र 10 हो गए। 18 स्मृतियां, मैं अपरंपरो चीनै, अकाल पुरख करते दी। चीना का मतलब होंदा खोज करनी। सतगुरु जी कह रहे ने 10 इन्हां धार्मिक पुस्तकां ते 18 मनु सिमरतियां विच अकाल पुरख करते नूं खोज, अकाल पुरख करते नूं खोज। जदों गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज की गल करिए तो इत्थे भी भाई साहब भाई गुरदास जी ने इत्थे बात कही, जोई जोई खोजा सोई सोई निप जावे। जिहड़ा जिहड़ा खोज करेगा गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ महाराज जी के पावन बाणी के शब्दों की, इहदे विचों ज्ञान आ सकदा। पर जे कल्ले मत्थे टेकन तक सीमित रह गए तो ज्ञान नहीं आ प्राप्त नहीं होना। आ देखो ना, ये शब्द जेड़े ने जे मैं इतना पढ़दा 20 50 तो सानू अर्थ नहीं पता लगना जी, ये पता लग जाना जे सुनिया पढ़िया। मैं भी यतन किया वैसे गल भी ये 27 नक्षत्रा की जी गल की है, पर मैंने यदा कोई लभ्या खास चीज़ नहीं लगी। नक्षत्र मतलब उन्होंने तारियां ग्रहां की गल की, पर उत्थे आ 27 नक्षत्रा की जी गल से लभी नहीं, उदाहरण वजों दिता है। खैर बात कि जे आप ये अर्थ ना करते तो समझ नहीं। अर्थ का मतलब होता खोज कर। जदों असीं शब्द की खोज करते हैं फिर वो सानू बहुत कुछ लभदा। जे कला 10 पढ़दा तो नहीं सी पता, क्योंकि इत्थे तो 10 ही लिखे, इत्थे ये नहीं लिखा 4 वेद ते 6 शस्त्र, तो तां 10 बने ना। पर इत्थे शब्द कला 10 है। 10 का अर्थ की है? 10 का मतलब गिनती वाचक आप 10 कहांगे, पर नहीं। 10 का इत्थे मतलब है 4 वेद 6 शस्त्र 10। 10 18 18 का मतलब 18 मनु सिमरतियां। 18 मनु सिमरतियां ये गुप्त अर्थ होंदे ने ना, जिहड़े मेरे सामने नहीं गए अर्थ। सिर्फ 10 गिनती के 18 गिनती के ये गुप्त ने, इन्हां दे अर्थ गुप्त रखे हुए हैं। बड़े ऐसे शब्द होंदे आ जिन्हां दे अर्थ गुप्त होंदे आ, सामने उन्हां दे लिखिया कुछ होर है पर उहदे अर्थ गुप्त ने। जिवें आपां कहेंगे 5 तत्त को तन रचे, हुण तत्त 5 ने पर उत्थे जिक्र नहीं किया गया किहड़े किहड़े तत्त। सिर्फ सैन दिता कि साडा शरीर 5 तत्तां दा बनिया। सैन साडे समझण दे अपना
ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 5 ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖੜਕੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ 5 ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼, ਅੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ 5 ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੁਪਤ ਨੇ ਅਰਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਦੇ। ਅਰਥ ਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਤੱਤ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ, ਹਵਾ ਦਾ ਤੱਤ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਨੇ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ 10 ਅਥਾਰ ਮੈਂ ਅਪਰੰਪਰੋ ਜੀਨੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੋਜ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਵ ਏਕ ਤਾਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ